नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। ओडिशा पूर्व भारतर प्रमुख फार्मा केन्द्र भाव नूतन शिखर छुईब कहले मुख्यमंत्री। फार्मा सम्मेलन में 6263 कोटी टंकार 45 बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। माओवादी मुकाबिला पई प्रभावित राज्यगुड़ी को 3500 कोटी टंका प्रदान करिसेंती सरकार कहले केन्द्रमंत्री नित्यानंद राय। इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे पुरी रे महाप्रभुंक श्रृंखलित दर्शन एवं श्रद्धालुंक सुरक्षा नहीं पुलिस प्रशासनर पदक्षेप एवं विजय दिवस रे आज राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित है परमवीर दीर्घा। आगामी किछि वर्ष मध्य ओडिशा पूर्व भारतर एक प्रमुख फार्मा केन्द्र भाव नूतन शिखर छुईब बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। भुवनेश्वर ठारे आयोजित फार्मा सम्मेलन 2025 को संबोधन करी मुख्यमंत्री कहिसंती राज्यर फार्मा नीति देशर सर्वोत्तम नीति मध्यरु अन्यतम। नुआ फार्मा नीति रे गवेषणा पुंजीनिवेश भित्तिभूमि निर्माण नियुक्ति आदि प्रत्येक अंश को गुरुत्व दिया जाइछि। ओडिशा को निवेशक मानकर प्रथम पसंदर राज्य करने को सरकार समस्त प्रकार आवश्यकता को पूर्ण करुछंती। ओडिशा में ज़्यादातर जैसे भी हम निवेश कर रहे थे और हमने जैसे भी आज उत्कर्ष ओडिशा के नाते देश में सबसे बहुत बड़ा क्षेत्र हमने उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे एक माहौल बनाए हैं और निश्चित रूप से ये हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन भी है और राज्य की सामग्रिक विकास के लिए हमें और भी आगे जाना होगा। इसलिए हम ज्ञान के आधार पर इनोवेशन की शक्ति पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा इंडस्ट्री सारे विश्व की इंडस्ट्री के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री कहिसंती शिल्प सह औषध उत्पादन रे मध्य ओडिशा को एक प्रमुख केन्द्र करने पई सरकार लक्ष्य रखिछंती। गत 1.5 वर्ष भितर राज्यर शिल्प क्षेत्र में व्यापक विविधीकरण होइछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री ओडिशा फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नीति 2025 रो शुभारंभ करने सह खोर्धाठारे फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। सम्मेलन में विभिन्न फार्मा शिल्प सह 6263 कोटी टंकार 45 बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि, जहाद्वारा राज्य में 38,000 ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। फार्मास्यूटिकल्स पई 32टी, मेडिकल उपकरण पई 12टी एवं लैंडमार्क शिल्प पार्क प्रतिष्ठा पई बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। विकसित भारत रोजगार एवं जीविका मिशन पई ग्यारंटी अभियान BVGRAMG 2025 बिल को आज केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा रे उपस्थापन करिसंती। एही बिल ग्रामीण परिवार को 125 दिनर मजूरी आधारित नियुक्ति ग्यारंटी प्रदान करिवो। सशक्तिकरण, विकास, समन्वय एवं संपूर्णता उपरे बिल रे ध्यान दिया जाइछि। ग्राम पंचायत गुड़िक प्रधानमंत्री गतिशक्ति माध्यम योजना गुड़िकर समन्वय एवं संपूर्णता उपरे आधारित एक विकसित ग्राम पंचायत योजना सृष्टि करिवो बोली श्री चौहान कहिसंती। 2047 मसीहा सुद्धा एक विकसित भारतर दृष्टिकोण अनुरूप ग्रामर विकास को समर्थन करिवो। यह व्यतीत बिल रे एक प्रजुक्ति विद्या सक्षम ढांचा एवं आईनगत और प्रशासनिक व्यवस्था माध्यम अधिक स्वच्छल और उत्तरदायी व्यवस्था सुनिश्चित करा जाइछि। प्रस्तावित बिल रे सरकार 4टी विषय उपरे गुरुत्व देइछंती। सेगुड़िक है जल संरक्षण, मौलिक ग्रामीण भित्तिभूमि, जीविका एवं विपर्यय प्रशमन उपरे ध्यान केन्द्रित करा जाइछि। माओवादी प्रभावित राज्यगुड़िक सुरक्षा बाहिनी कार्यकलाप एवं तालीम आवश्यकता पाई गत 2014-15 परठारु सरकार 3500 कोटी टंका प्रदान करिसेंती बोली गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय कहिसंती। लोकसभा रे आज एक प्रश्नर लिखित उत्तर रे से कहिसंती राज्यर स्वतंत्र बाहिनी, राज्य गोइंदा संस्था, जिला पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने एवं स्वतंत्र भित्तिभूमि निर्माण योजना अधीन रे थाना निर्माण पई माओ प्रभावित राज्यगुड़ी को 1757 कोटी टंका मंजूर करा जाइछि। 2010 तुलन में देश में वामपंथी कार्यकलाप 89% ह्रास पाइछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। 1971 मसीहा युद्ध में पाकिस्तान उपरे भारत विजयर स्मृतिचारण अवसर में आज देशव्यापी विजय दिवस पालन करा जाउछि। सही वर्ष डिसेम्बर 3 तारिख रे आरंभ होइथिबा एही युद्ध दीर्घ 13 दिन धरी चलिथिला। डिसेम्बर 16 तारिख रे भारत एही युद्ध रे विजय लाभ करिथिला। पाकिस्तान कबलरू पूर्व पाकिस्तान मुक्त होई स्वाधीन बांग्लादेश राष्ट्र गठित होइथिला। एही अवसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वीर जवान माननकु श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसंती।
ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପରମବୀର ଦୀର୍ଘାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପରମବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ 21 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଛବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ 2025 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହି ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁଗୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଦେଶରେ ଏଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ, ଦେଶର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୁରୀରେ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁସମନ୍ୱୟ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଗୋ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଏକ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ମଶାଳାରେ ବଜାରକୁ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତକରଣ ରାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣ 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍ ସହାୟକ ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଅଶୋକନଗରସ୍ଥିତ ସଚିବାଳୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ସଚିବାଳୟ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିଛା ରାଶିରୁ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନୁମୁଆଁ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପୂଜକ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଧାନଚେଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଢାଙ୍ଗେଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ାରେ ଥିବା ଲଳିତ ମାଧବ ପୀଠରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାବସଙ୍କ ବଂଶଧର କୁହାଯାଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ କାଳିଆପଲ୍ଲୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାବସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧନୁଶର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମସି ଗାଁଠାରେ ଆଜି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଅଟଳ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଆଦମପୁର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି 69ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ ନେଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀରେ 6,263 କୋଟି ଟଙ୍କାର 45ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ମାଓବାଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବିଜୟ ଦିବସରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ପରମବୀର ଦୀର୍ଘା। ଆଜି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।